trong như là bón xong thì xua lục rú lên lục rú mà luôn chừng đoạn bạn ác liền theo cái băng này con nó cũng được mà nó bài thấy rồi bây giờ phải cái con bài này thì cao kê thì sao cũng cao rồi thì nhưng mà đúng là mình nói tao bây giờ hàng chục niên trong nè social leadership mà dạng này tất nhiên trong năm mình nói khai thì đừng có sắp nào bên này chứ là bắt to này thì là bắt to chứ thì rồi là tìm tour được sách làm vậy là to thành nhiều điểm chạy như này nghĩa là nó việc social leadership to thì hay không biết học bác thì nhận nó lúa là thấy được rồi vào một hai thì đã hay là bạn mớiการศึกษาของปีการปราบปรามกำลังหักดับในตีจะปราบเลยประเทศละมาปราบปรามกำลังหักดับในตีจะถอนไปเลยจนนั้นเราโกนบุกไอ้ใช่อย่างไรที่การโยนเคยจะเลือกเขียนความยังไงที่บ้านเราโยนไปไอ้คนเขียนความนั้นเดินทางเป็นความนี้เยอะเลยใหญ่อย่างคุณไอ้ถ้าให้มันมีแต่คือมาราคาđang thực hiện nó dưới tình thân đi cách nó sẽ ồ tình qua cách nhóm này chàเอาคนก็คือจะเมียนเนี่ยเมียนคนในคนน่ะไอ้จังปัดไทยไปเลยติยะจะกล้ายกเคยเวียนเมียนกับพ่อหรือก็ลูกเนี่ยกูกระชากไปเข้าไอ้ติดีกว่าจะการเคยไปที่ไหนบ้างถ้ายังใจเลยในการยกเคยมายังใจปนนองเวียนเหมือนจะการชากเต๋อหรือเข้าติจ้ะđẹp nhất dân tha dân mặt hơn lọt nên ở đó là từ tại nên cái con bị từ luôn xong những cái cái này mặt từ từ đi đó và nó anh có một cái đầu tiên đó là do là do nó ăn vào cái tàn xe của tàn ở vậy này dân ở hạ tám dân hai kia dân tiền dân một thằng các bạn tiền chàเอาคนก็คือจังอันนี้ประกอบไปสุดดูเลยจ้ะเอาคนเจ้าลูกคนเนี่ยเขาอาจเรียนอยู่บอกเซ็งหรือก็การโยนขึ้นเข้าไปนั่งเตียงcái đó đi xem một จ้ะใส่กำลังไฮจังกำลังไฮต้องใส่ปีเอกันนะหรอ thì phương tìm กำลัง ai cũng đi phương khác nhưng như xe thì họ ở จังมันท่าลูกผู้เจ้าสำนักไทยยืนสดใสมุนสกามอภิบจ้ะเอาคนกูจังเอาคนลูกผู้แต่ใบเนี้ยในบ้านใจในการโยนขึ้นอยู่ปุ๊บที่หลังบ้านนี่จังcòn một tiết xong trênลูกครูวงบอกให้มันฝึกบอกให้อย่างปีประเทศบ้านกาปราบปรามกำลังให้รับในตี và chỉ thay bằng thiết sông group lục group có đôi chia mất trung cả tầng học này chẳng ở thay nhất trong ba đang thưa bọt bằng hai mút dây bằng pi ca pra pra không nót hết đọc một tí làm bây ở sầm rai càng nghĩa rồi bao giờ bạn chẳng trong đang thả tá Athene này làm sao nó dạng ná xô mở tam đàn học này bạn chẳng trong miền cả đôi tỏ tới thì mũi cứ ca pra pra pi và đọc một tí ở trong khảo này ngày thì phí cứ ắt thạ phải giáo trang giang này cầm nọt hạt cả nghề cô cá vật nặng hiếp cả ngày sắc sáng được bật vì sao vì nhẹ chấm niến rồi biết đa ăn vót nâng cá bằng cá trùm lọp bàn trắng ta ở vậy chưa bị thi là ô bổng phốt nơi ngay trong sạp đà này ngày trong mình tham lưu dưỡng sao ta miên ở ngày trong sạp đà group kia từng phần tái ta dương pra ngày trong sạp đà bò dương nữa đâm bầy cầm sáng thứ có đâm bầy vừa càng nghĩ ấy xem cho sầm rạp dương từng kia ta pra về rồi có pra ngày trong sạp đà nó sầm rạp thứ ấy đã sông lưu pin nè cru xử lý mùi mứt
bạn chẳng ngày trong sập đá cứ thưa cả nghiệp tiền bà ở cún cho lục ru sang phải đấy trong sắp tới thì học thì mất đi phát hay là về về chúng ta phát phát hay để chúng ta sáng từ nào từ nay và បាទអរគុណគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយការប្រើប្រាស់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺអត់ដូចគ្នាទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរៀងៗខ្លួនឬក៏ភាពចាំបាច់របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺនឹងមានវិធីប្លែកមួយខុសពីអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងគេថាតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាការពិនិត្យឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃដោយការកត់ត្រាចូលនៅក្នុងកំណត់ហេតុខ្នាតតូចនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដល់ផលិតភាពរបស់អ្នកមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កត់ត្រាឬក៏រំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវដែលយើងបានធ្វើឬបើយើងបានជួបបាទដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងបានធ្វើអីខ្លះយើងជួបអីខ្លះយើងបានធ្វើអីល្អស្អីមិនល្អហើយគួរមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទដំណោះស្រាយកំណត់ហេតុខ្នាតតូចរបស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បីពង្រឹងការផ្ដោតមានន័យថាវានឹងជួយឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនិងបន្ថយការងារដែលគ្មានផលិតភាពមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាទៅគឺអាចឲ្យយើងបានដឹងថាអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយក៏អាចកាត់បន្ថយសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមិនចាំបាច់បាទវាក៏ជួយឲ្យយើងតាមដាននៅវឌ្ឍនភាពមានន័យថាការកត់ត្រាហ្នឹងក៏ជួយឲ្យយើងដឹងអំពីភាពជោគជ័យតូចៗដែលជំរុញទឹកចិត្តយើងហ្នឹងឲ្យធ្វើការងារបានដោយរីករាយយ៉ាងទៀតកំណត់ត្រាហ្នឹងក៏វាជួយឲ្យយើងមានភាពស្ងប់មានន័យថាវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អបាទចំពោះការងារនិងបង្កើនសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តមានន័យថាម៉េចវាមានន័យថានៅពេលដែលយើងបានរៀបចំអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយឬក៏យើងបានតាមដានវាធ្វើឲ្យយើងមានផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់អនុវត្តឬក៏មានគម្រោងសម្រាប់ធ្វើឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរហើយវាក៏បង្កើតឲ្យយើងមានទម្លាប់មួយដែរបាទមានន័យថានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមពីចំណុចតូចៗនេះថាពេលវេលានៃការឆ្លុះបញ្ចាំងជាញឹកញាប់គឺកិច្ចដំបូងដែលយើងត្រូវបោះបង់ចូលព្យាយាមអនុវត្តវាត្រឹមតែមួយខែដោយផ្ដាក់អត់លើគម្រោងរយៈពេលខ្លីតែមួយប៉ុណ្ណោះចំណាយពេល10នាទីសរសេរមិនឲ្យលើសពី100ពាក្យហើយអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយថាយើងចំណាយពេល10នាទីទៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយសរសេរពាក្យអីផ្សេងទៅគឺនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងច្រើន100ពាក្យអញ្ចឹង100ពាក្យបើគិតជាកថាខណ្ឌវាប្រហែលជា2 3កថាខណ្ឌអញ្ចឹងបើសិនយើងខ្សែជាកថាខណ្ឌហើយយើងសរសេរទៅបន្ទាប់មកយើងទុកវាទៅហើយក្រោយមកទៀតយើងបើកមើលអ្វីដែលយើងសរសេរហ្នឹងជារាល់ថ្ងៃជារឿយៗទៅយើងនឹងអាចដឹងថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង5យ៉ាងដែលកើតចេញពីកំណត់ហេតុទាំងខ្នាតតូចរបស់យើងនឹងគឺមានការតាមដានវឌ្ឍនភាពការរៀបចំផែនការភាពរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនពង្រឹងការផ្ដោតហើយនឹងបណ្ដុះភាពអត់ធ្មត់អញ្ចឹងការតាមដាននិងការរៀបចំផែនការអញ្ចឹងកំណត់ហេតុខ្នាតតូចហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងអាចតាមដាននិងរៀបចំផែនការបានគេថាការជំរុញលើកទឹកចិត្តតាមរយៈជោគជ័យតូចៗកំណត់ហេតុគឺជាការកត់ត្រានៅភាពជោគជ័យតូចៗsmall win ដែលជាជំហានរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ
ដ៏មានអត្ថន័យវាក៏ជាឧបករណ៍សម្រាប់ព្រៀងជំហានបន្ទាប់របស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃស្អែកដោយភាពច្បាស់លាស់មានន័យថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរនោះយើងនឹងអាចរៀបចំផែនការបានសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខហើយអាផែនការនឹងហើយវាគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ឲ្យយើងដើរទៅបានល្អហើយវាជាជំហានសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅពេលដែលយើងកត់ត្រាពីផែនការពីគោលដៅរបស់យើងពេលនោះយើងប្រកាសជាចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅតាមគោលដៅឬផែនការករណីដែលយើងធ្វើមិនបានយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថាតើកំហុសទាំងអស់នោះឬក៏ភាពបរាជ័យទាំងអស់នោះវាបណ្ដាលមកពីអីយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាថ្មីម្ដងទៀតឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យចឹងកំណត់ហេតុហ្នឹងក៏វាជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់និងការពង្រឹងការផ្ដោតវាជួយឲ្យយើងនឹងបដិញ្ញាចិត្តឡើងវិញក្នុងការផ្ដោតធម៌ពលលើការងារដែលសំខាន់បំផុតមានន័យថានៅពេលដែលយើងកត់ត្រាទៅគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើបាទមួយទៀតគឺវាបណ្ដុះនៅភាពអត់ធ្មត់ដូចដើមឈើយើងអញ្ចឹងទម្រាំតែវាដុះបានមានន័យថាវាត្រូវការពេលវេលាត្រូវការការថែទាំត្រូវការមជ្ឈដ្ឋានក្នុងការរស់នៅហ្នឹងដែលសមស្របទើបវាអាចដុះដាលរីកលាស់បានយ៉ាងណាមិញយើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើកំណត់ត្រាហ្នឹងក៏វាបង្ហាញអំពីភាពអត់ធ្មត់របស់យើងផងដែរគឺថាកំណត់ហេតុជាការរំលឹកក្នុងកំឡុងពេលនៃពេលថ្ងៃដែលគួរឲ្យធុញដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ថាកាលពីមុនអ្នកធ្លាប់បានជំនះថ្ងៃដែលហាក់ដូចជាអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកម្លាំងចិត្តដើម្បីស៊ូទ្រាំនឹងឧបសគ្គបច្ចុប្បន្នដោយដឹងថាវានឹងកន្លងផុតទៅការប្រែដូចរឿងឆ្កងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសម្រួលឡើងវិញថាមានន័យថានៅពេលដែលយើងកត់ត្រានៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកត់ត្រានៅអ្វីដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើពេលនោះយើងនឹងអាចដឹងអំពីគោលដៅរបស់យើងនិងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយនៅពេលដែលយើងដឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវាហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺលទ្ធផលមួយទោះបីជាល្អឬមិនល្អប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅការកែប្រែការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍វឌ្ឍនភាពគេថាភាពរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនស្មើនឹងការលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្ពស់បាទអញ្ចឹងឃ្លាមួយឃ្លាហ្នឹងគេថាវឌ្ឍនភាពការងារកាន់តែច្រើនស្មើនឹងការលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយល់ថាម៉េចដែរខ្ញុំចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះបាទដល់វឌ្ឍនភាពការងារកាន់តែច្រើនស្មើនឹងការលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្ពស់សូមឮពីលោកគ្រូសុផាត់អត់ទេលោកឈុនវិញចាំក្រោយបាទហើយបើតាមមកនេះថាវឌ្ឍនភាពការងារកាន់តែច្រើនតែមិនថាការងារធ្វើបានល្អបានច្រើនការវិចិត្រពីគណៈគ្រូដូចជាកាយគឺតាមដែរបាទអរគុណអស់ហើយគ្រូបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូហុកម៉េចបាទឧទាហរណ៍បាទតាមរួចឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាក់ទៅបាទការងារច្រើនតែធ្វើការងាររបស់បាយមកគឺហូបមកយើងចាស់ក៏ញ៉ាំតែការចិត្តផងដើម្បីគាត់ធ្វើការងារនៅជោគជ័យក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់មានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់គាត់ទេគឺការគាត់ទៅទៅអត់ទៅទេទៅដល់តែតែទៀតតែនៅតែអត់មានការលើកទឹក
បាទបាទអរគុណមានអ្នកណាយល់អីផ្សេងទៀតទេលោកគ្រូវិចិត្រលោកគ្រូចង់ឆ្លើយមិញបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ បាទអរគុណគ្រូបាទហើយដោយឡែកការលើកទឹកចិត្តពីដែលថាពេលដែលយើងធ្វើការងារបានស្ទើរហើយទទួលបានជាជោគជ័យខ្លះឬក៏ជោគជ័យខ្លះទៀតតោហ្នឹងគឺមកស្ថានជំនួយទីមើលឃើញថាបាទចឹងមានការសិក្សាឬមួយក៏វាជារង្វាន់តែបើពីនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយគឺតែងាប់អាចមានជារង្វាន់ដើម្បីទឹកចិត្តជួនគាត់ក្នុងហៅថាណាស់ណាស់តាមចិត្តនៃការធ្វើការងាររបស់គាត់បាទអរគុណច្រើនគ្រូបាទអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរមួយបាទច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលមនុស្សធ្វើការងារកាន់តែច្រើនមនុស្សរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចបន្តទៅមុខបានគឺកត្តាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងកត្តាផ្លូវចិត្តគឺផ្ដោតសំខាន់គឺការលើកទឹកចិត្តមានមនុស្សធ្វើការងារកាន់តែច្រើនកាន់តែត្រូវការលួងលោមការលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ឬក៏កាន់តែច្រើនដូចលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមានប្រសាសន៍បំបញ្ញគឺជាការពិតហើយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងធ្វើការងារនៅក្នុងសាលារៀនមួយប្រសិនបើយើងធ្វើទៅហើយអត់មានការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងប្រកាសជាយើងមានអារម្មណ៍រងសម្ពាធឬក៏ពេលខ្លះយើងអាចថាបោះបង់ការងារនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានការលើកទឹកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញសូម្បីថាជាការសរសើរក៏ធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងបន្តទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញមានន័យថាការងារកាន់តែច្រើនការលើកទឹកចិត្តក៏កាន់តែមានភាពចាំបាច់ជាទីបំផុតដូចជាសម្រងសម្ដីមួយនិយាយអំពីរបស់វិស្វករ software មួយគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចសរសេរកូដនិងបញ្ចូលសំណើនេះបានដោយប្រើពេលតិចជាងការប៉ាន់ស្មានដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អហើយខ្ញុំដឹងថាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងពេញចិត្តកន្លែងនេះគឺតើគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចដែរទៅគេថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចសរសេរកូដនិងបញ្ចូលសំណើនេះបានដោយប្រើពេលតិចជាងការប៉ាន់ស្មានមានន័យថាគាត់គិតថាប្រើពេល1ម៉ោងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានខ្លីជាង1ម៉ោងឬក៏តិចជាង1ម៉ោងគាត់ធ្វើហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អហើយខ្ញុំដឹងថាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងពេញចិត្តកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចដែរទេបាទគុណភាពកូដល្អមានថាម៉េចទៅគ្រូមានន័យទៀតទេបាទសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការលឿនដល់អារម្មណ៍ល្អក្នុងការធ្វើការបាទអ្នកគ្រូដារីយ៉ាយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេចង់បានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងវិស្វករហ្នឹងគាត់បានត្រៀមទុករួចរាល់អស់ហើយបាទគាត់ត្រៀមទុកហើយគាត់កំណត់ថាគាត់នឹងធ្វើនឹកឲ្យហើយក្នុងរយៈពេលមួយជាក់លាក់ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលគាត់ស្មានទុកនោះគឺគាត់ធ្វើហើយមុនកាលកំណត់ទៀតអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ធ្វើបានមុនកាលកំណត់ទី1គឺអាស្រ័យទៅលើភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់ទី2គឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើដោយសារតែមានការលើកទឹកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញហើយលទ្ធផលរបស់គាត់គឺល្អដែលគាត់ប្រើពាក្យមួយថាហើយខ្ញុំដឹងថាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងពេញចិត្តបាទមានន័យថាគាត់ជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបាទការគ្រប់គ្រងភាពអវិជ្ជមានគេថាផ្ដោតទៅលើសំទោសផ្ដោតលើអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកំឡុងពេលនៃការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកកំណត់ហេតុជួយឲ្យបុគ្គលិកផ្ដោតទៅលើការងាររបស់ខ្លួនជាជាងបារម្ភពីអ្វីដែលខ្លួនមិនអាចគ្រប់គ្រងបានវាជួយរក្សាទស្សនវិស័យប្រកបដោយសុខុមាលភាពល្អនិងភាពស្ងប់នៅក្នុងចិត្តកន្លែងនេះគឺគេចង់បានន័យថានៅពេលដែលយើងកត់ត្រាមានន័យថាយើងដឹងពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះយើងហើយយើងបានត្រៀមទុកសូម្បីតែការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកមានន័យថាការបញ្ឈប់បុគ្គលិកហ្នឹងក៏យើងអាចបានស្មានបានថាយើងស្ថិតនៅក្នុងជំពូកណាតើបើសិនជាគេកាត់បន្ថយមែនតើយើងនឹងមានវិធីអីដោះស្រាយហើយតើយើងមានវិធីអីក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអាចឈរជើងបាននៅកន្លែងការងារនោះទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅបារម្ភថាស្ថានភាពពិបាកគេកាត់ថយបុគ្គលិកឲ្យធ្វើមិនទេនៅតែឆ្លេឆ្លាអត់រត់ដំណោះស្រាយយើងប្រកាសជាពិបាកឈរជើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកត់ត្រានៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើប្រចាំថ្ងៃនោះយើងអាចដឹងពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយហើយយើងអាចកែលម្អចំណុចទាំងអស់នោះបានជាហេតុធ្វើឲ្យយើងអាចឈរជើងបានឥឡូវយើងនិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងការសរសេរកំណត់ហេតុតើយើងចាប់ផ្ដើមវាយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសពេលវេលាតើពេលណាដែលយើងគិតថាយើងអាចសរសេរវាបានក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ក្នុងចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងកំណត់ពេលណាពេលនោះគឺមិនកំណត់ថាម៉ោង1ម៉ោង2ឬក៏ព្រឹកល្ងាចគឺអត់ទេវាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានពេលដែលយើងថាសមប្រកបសម្រាប់យើងឬក៏ពេលអំណោយផលសម្រាប់យើងទី2គឺបង្កើនការរំលឹកបាទអញ្ចឹងការបង្កើនការរំលឹកនេះមានន័យថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យកំណត់ហេតុហ្នឹងអាចរំលឹកយើងជារឿយដែលជាសារដាស់តឿនរបស់យើងបានតើយើងប្រើវិធីអីបាទទី3ការជ្រើសរើសនៅវិធីបាទតើយើងប្រើវិធីអីទី4គឺឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការសរសេរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាមធ្យោបាយមួយគឺការឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការមធ្យោបាយនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើទូរស័ព្ទបាទដើម្បីជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ជាសារដាស់តឿនដល់យើងក្នុងការធ្វើកំណត់ហេតុបាទយើងអាចប្រើសៀវភៅឬក៏យើងអាចប្រើអ្វីផ្សេងទៀតអាចជា sticker បិទឬក៏អាចជាបញ្ហាអីមួយដែលជាការក្រើនរំលឹកដល់យើងបាទហើយការធ្វើបទបង្ហាញនេះក៏ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណគឺ